Hello everyone. In this class we will be studying Management Accounting 2017 question paper section C problem, that is on fund flow statement analysis. Before starting this problem, so let us understand the steps involved in preparation of a fund flow statement. First ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, it is a application of funds, and decrease in working capital, it is a sources of funds. So this is the first step, and second one is you are going to prepare what individual accounts, small accounts ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. Why? Because we need to know the some hidden items. In this case, so we have taken a plant, so it is a hidden information is given. Opening balance, closing balance we are taking. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the second step, and in the third step, so we are going to prepare the fund flow statement, funds from operations. So that is profit made by the firm from its trading activities. It will be called as what? Funds from operations. Here we are going to take some of the add items and less items, because of non-fund items which ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, last third step is that is fourth step. So this is creation of this is funds from operation. It is a third step, and last step is to preparation of fund flow statement. Fund flow statement, it is nothing but what? Already you studied this one, sources and application of the funds. Okay, sources means the issue of shares, debentures, like this. Application of funds means the money which is gone out of the business. So let us start with the solution. So here they have given you the equity and liabilities as well as assets along with the notes. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. In the year 2015 it is 1 lakh, and in the year 2016 it is 1,20,000. 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು 1,20,000 ಆಗಿದೆ, means increase in share capital. So increase in share capital, it is nothing but what? Sources of the funds. So right here, increase in share capital 20,000 rupees. 1 lakh ಇದ್ದದ್ದು 1,20,000 ಆಗಿದೆ, means 20,000 is a source. Second, note number 2, that is reserves and surplus. General reserve is there. So general reserve 14,000 ಇದೆ, and it is increased to 18,000. General reserve ಇದು non cash, non operating expense. So for that reason it should be taken to funds from calculation of funds from operations. So right here, general reserves 14,000 minus 18,000, it is 4,000. Next, profit and loss account 16,000 and 13,000. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 13,000 should be taken, and closing balance, sorry, and opening closing balance is 13,000,
and opening balance we are deducting, that is 16,000. Are you following? Yes. Next, we are going for long-term borrowings. Long-term borrowings in the year 2015 and 16 is given. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತ್ರಿ 2015ಕ್ಕೆ. 2016 ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000 rupees. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2016ನೇ ಇಶ್ವಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ರೀ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಕಂಪ್ನಿದವರು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಡೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. Okay, so for that reason it is a application, that is redemption of debentures. 20,000 minus 10,000 equal to 10,000 rupees. Next we are going for trade payables. Trade payables, it is related to current liabilities. Current liabilities ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ increase or decreasing in the working capital. So let us start with the trade payables. Trade payables ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, that is sundry creditors. Sundry creditors 8,000 rupees ಇದ್ದಿದ್ದು 5,000 4,000 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ sundry creditors value it is decreased. sundry creditors value decrease ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. when there will be application of funds, it is nothing but what, it is automatically increases what, increasing in the working capital. Yes, so sundry creditors value it is decreases means 8,000 ಇದ್ದು 5,400 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,600 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಅಗೇನ್ 1,200 rupees ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು 2016ಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗದ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 1,200 minus 800, difference is 400 rupees. Next, short term provisions, that is provision for taxation. So opening balance 16,000 ಇದೆ, closing balance 18,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ವೇ ಒಳಗೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Suppose if you are treating this as a current liability, you need to suppose if you are treating this as a what, a current liability. current liability ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Suppose if we are treated it as a non-current liability, non-current liability ಅಂತಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್-ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾನ್-ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 16,000 and to balance carried down 18,000. This is the opening balance and this is the closing balance. Just write it. Next, buildings. Buildings value it is 40,000 and it is building value it is reduced to 36,000. So ಇಲ್ಲಿ hidden information ಇರ್ತಾವ್ರಿ. So for that purpose we need to draw another two accounts, buildings and plants. So
ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೀ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು 40,000 ಅದ ರೀ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ building value, assets value starts with a to balance brought down. To balance brought down, it is 40,000 and closing balance is 36,000. Similarly, plant value, opening value it is 37,000 and closing value it is 36,000 rupees. Next, note number 7, goodwill. 12,000 idittu 12,000 adare, means there is a no change. For that reason it is completely ignored. Non-current investments. Non-current investments ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. 30,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 1,000ದಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 31,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. Inventories, it is nothing but what? Stock. Again, treatment of statement showing changes in working capital other than treatment ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is under current assets. Stock value 30,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 23,400 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ, ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. when the stock value it is decreases, automatically it is nothing but what? Decreasing in working capital, means to that extent of money, so it is there in the business only. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 6,600 rupees. Next, we are going for trade receivables. Trade receivables is first one item is debtors and bills receivable. Again, this we are taking under the statement showing changes in working capital only. So debtors value and bills receivable value, here we are taking debtors value 17,600 adari, 18,400 next year jump agada antandre there will be increase. 17,600 to 18,400 means it is increasing in working capital to the extent of 800 rupees. Next, bills receivable value 2,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 13,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ current assets value will be increases. When the current assets is increasing, automatically it is nothing but what? Increasing in working capital. Next, we are going for cash and cash equivalents. Cash at bank value ಎಷ್ಟದರಿ? So again, cash it is current assets. So cash at bank equal to 6,600, it is raised to 15,200, means it is a increase in current assets. Increase in current assets ಅಂತಂದ್ರೆ increasing in working capital, therefore difference of 8,600. Next, they have given the additional information. Additionally information dalli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, depreciation of plant is 6,000 and on building it is 4,000. So depreciation ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. For that purpose we are opened individual accounts. Plant and building. Plant depreciation ಎಷ್ಟದರಿ? It is 6,000. So write here 6,000 and building depreciation it is given 4,000. So write here 4,000. Immediately there will be two effects. Okay. So depreciation ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ರೀ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. For that purpose 6,000 should be taken to here, where this funds from operations, that is depreciation on plant 6,000 and depreciation on building it is 6,000. Okay. Next, tax paid during the year 2016 was 20,000. Tax paid during the year means, so we are opened up provision for taxation account. Provision for taxation account open ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ? 20,000. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 20,000 ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಬರೆದಾದ ತಕ್ಷಣ 20,000 rupees ಆ ಇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದರಿ. 20,000 ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 20,000 ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 38,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ರಿ. So this difference is nothing but what? It is a hidden information. So this should be nothing but what? Provision made during the year. That is provision made during the year. So provision made during the year 22,000 rupees ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? So it is added to the non-fund items. That is provision made during the year 22,000. ಈ 22,000 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. So this treatment is completed. Already we have all the information ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಹಿಡನ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹಿಡನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 6,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 36,000 ಅದ ರೀ, 42,000 ಅದ ರೀ. 42,000 ಆ್ಯಂಡ್ 42,000 ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 5,000 rupees. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ purchase of plant of 5,000 rupees. Are you following? Yes. Next, let us close the building account. Building account 40,000 adari, closing balance 36,000 adari, depreciation 4,000 ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಯದರಿ. ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ let us close this statement showing changes in working capital. Total of current assets 56,200 and total of current liabilities in the year 2015 it is 9,200. In the year 2016 it is 70,200 and it is 6,200. So in the current we require what? Net working capital. Current assets minus current liability is equal to net working capital. ಸೊ ಎರಡು ಇಯರ್ದು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 2015 ಇಟ್ ಈಸ್ 47,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2016 ಇಟ್ ಈಸ್ 64,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗದ್ರಿ, 47 64 ಆಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 17,000. ಈ 70,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಂಗೆ ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 17,000. ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 33,000. ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನು sources of the funds dalli togolli. Funds from operation equal to 33,000 rupees. Next, already we have taken all the information. So if you are closing your balance should be equal 20,000 plus 33,000 equal to 53,000. All this application of funds it is 53,000. ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.